الفاتحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سألوا شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام ولشيخنا ومربي أرواحنا حجيل يا الدين بمجه الخير ودرشنا أصفر وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعطاء وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا
وجمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لدنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاش أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم حكاية أخرى حكاية أخرى كان أخواني
مجوسيان مجوسيان في زمان في زمان مالك بن دينار مالك بن دينار عبد النار عمل النار أحدهما أحدهما 73 سنة 73 سنة والآخر والآخر 35 سنة 35 سنة وقال الأخ الأصغر وقال الأخ الأصغر لأخيه لأخيه الأكبر الأكبر تعالى تعالى حتى حتى نجربها نجربها هل تحترمنا هل تحرمنا أو تهرقنا أو تهرقنا كما تهرق كما تهرق الذي الذي لم يعبدها لا يعبدها فإن احترمتنا فإن احترمنا النار النار نعبدها نعبدها وإلا وإلا فلا قال نعم فأوقد أوقد نارا نارا فقال فقال الأخ الأصغر الأخ الأصغر الأخ الأصغر الأخ الأصغر لأخيه الأكبر لأخيه الأكبر أأنت أنت تضع تضع يدك يدك أم أنا أم أنا أضعها أضعها فقال فقال بل أنت بل أنت تضعها تضعها فوضع الأصغر فأخذ يده يده عليها عليها فأحرقت فأحرقت أصبعه أصبعه فقال قال ونزع ونزع يده عنها فقال قال أعبدك أعبدك منذ منذ 35 30 سنة سنة فتؤذيني وتؤذيني فقال فقال يا أخو يا أخو تعالى تعالى حتى نعبد حتى نعبد ربا ربا وإلها وإلها واحدا واحدا لو أذنبنا لو أذنبنا dibenerin tuh salah tuh di kitab pakai tak tuh di ujungnya lau aznabna bukan tak tapi na nun lau aznabna di kitab pakai tak itu ya dibenerin aznabna lau aznabna لو أذنبنا kan nggak enak nih watarakna وتركنا kecil suaranya capek watarakna وتركنا amrahu أمره 500 500 amin عام mathalan مثلا tajawaza تجاوز anna عنا وعفى عنا وعفى عنا بطاعة بطاعة ساعة ساعة واحدة واحدة واستغفار واستغفار مرة مرة واحدة واحدة فأجابه فأجابه الأخ الأكبر الأخ الأكبر إلى ذلك إلى ذلك وقال وقال تعالى تعالى حتى نذهب حتى نذهب إلى من يضلنا إلى من يدلنا على الطريق المستقيم على الطريق المستقيم ويعلمنا يعلمنا دين الإسلام دين الإسلام وقال وقال واجتمع واجتمع رأيهما عليهما على أن يذهبا أن يذهب إلى مالك بن دينار إلى مالك بن دينار ليعرض ليعرض عليهما عليهما الإسلام الإسلام فقصداه وصلاه فأتياه وأتياه فوجداه وجداه وهو وهو في سواد البصرة في سواد البصرة يجلس يجلس للعامة للعامة ويعزهم ويعزه وقد اجتمع وقد اجتمع عليه عليه خلق كثير خلق كثير فلما وقع فلما وقع بعدهما بعضهما عليه عليه وقال قال الأخ الأكبر الأخ الأكبر لأخيه الأصغر لأخي الأصغر قد بدا لي بلاني أن لا أسلم أن أسلم فإنه فإنه قد مضى قد مضى أكثر عمري أكثر عمري في عبادة النار في عبادة النار ولو أني ولو أني أسلمت أسلمت ورجعت ورجعت إلى دين الإسلام إلى دين الإسلام ودين ودين محمد محمد يؤيرني يغيرني أهل بيتي أهل بيتي وجواري وجواري والنار والنار أحب أحب إلي إلي من تعييرهم من تعييرهم والله أعلم بالصواب. Dekat gede tapi capek kok gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Baca Fatihah dulu ya buat ini sampai nih Makmur Ismail sampai. Bapaknya Hebri. Bapaknya ya? Mbi. Mbi sampai Mbi. Yang ngaji baru Hebri. Hah? Hebri. Hebri yang mana sih? Febi. Hebri. Oh, Febi, Mbi. Mbi itu yang kemarin Mbe itu. Febi, Mbi. Febi. Bapaknya nih? Bapaknya Ustaz. Hebri dua saja nih. Abang Izik. Bang Izik. Al-Qadaruhu almarhum Makmur Ismail bin Ismail Nani almarhum Muhammad bin Abdul Halim an Allah taghshahuma birrahmati wal maghfirah an Allah yaghfiru lahuma wa yarhamuhuma an Allah taghshahuma birrahmati wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu lihat tuh. Orang biar kaya kayak gimana, orang biar kuat kayak gimana, orang biar sehat kayak gimana, ujung-ujungnya ada, ujungnya mati semua. Yang laki, yang perempuan, ujung-ujungnya mati. Semua kembali kepada Allah. Ini kalau kita umur kita, waktu kita nggak dipakai buat kebaikan, nggak dipakai buat ibadah, nggak dipakai buat takwa kepada Allah, sayang. Makin hari makin bertambah, umur kita makin habis, makin habis, makin habis, makin habis, dekat kubur kita semua. Yang tua, yang muda sama, gitu. Kan berarti acak-acakan. Nggak mesti yang tua dulu. Bisa apa? Yang muda duluan, yang tua belakangan. Bisa lagi yang tua duluan, yang muda belakangan. Kadang-kadang yang sehat seger buker, tahu-taunya apa? Mati. Umur kita cuma 24 jam doang. Umur kita hanya 24 jam doang. Pagi nggak mati, siang. Siang nggak mati, sore. Sore nggak mati, malam. Kita sombong buat apa ya dalam dunia. Kayaknya alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Kita kumpul, alhamdulillah, malam kayak gini capek-capek. Ada yang capek kerja, ada yang capek dagang, ada yang capek rumah tangga, ada yang capek tidur. Ini contohnya sebelah. Kita kan capek semua. Kita bukan pengangguran semuanya, bukan ya. Cuma ada yang nggak kerja. Bukan pengangguran. Ada yang nggak kerja. Pengangguran nggak. Parah di belakang pengangguran. Enggak ada yang nggak kerja. Pengangguran bego. Alhamdulillah malam-malam kita bisa ngaji. Alhamdulillah. Waktu kita nggak kebuang. Pagi kita bisa buat kebaikan yang lain. Kan begitu. Umur kita nggak lebih dari 24 jam. Aneh ente sama kayak begitu. Bisa aneh duluan atau ente belakangan. Atau bisa ente duluan aneh belakangan. Semua bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapin amal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak mesti murid duluan, kadang-kadang guru duluan. Nggak mesti guru belakangan, kadang-kadang murid duluan. Kan begitu. Masing-masing udah ada ajarannya. Kayak kita kalau ada apa-apaan, misalnya barang kita pecah, hancur, jangan marah. Setiap sesuatu sudah ada ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya piring nih. Piring disayang sama kita. Anak kita pecah, jangan ngomel. Udah apa itu? Udah ajarnya udah. Ya Allah, udah ajarnya sampai dapat piring mau siapa? Mesti pecah tuh. Jadi nggak bisa kita tambahin apa ya? Nggak pecah gitu, nggak bisa tuh. Nggak bisa. Mesti pecah. Kita punya apa lagi, handphone baru beli kita sayang. Tahu-taunya suami kita ngebanting. Lihat foto kita namanya laki lain, padahal ponakannya. Lakinya apa namanya? Terlalu cembokur ya lakinya. Jadi laki jangan cemburuan ya, jangan ya. Kalau cemburu di agama silakan. Kalau cemburu yang bukan buat agama jangan. Jangan ente cemburu bukan yang buat apa? Buat agama. Bini ente dibonceng laki-laki lain, cemburu jangan. Cemburu bukan mahramnya nih. Ini bukan mahramnya. Masa ente nggak boleh? Apa? Artinya begitu ya. Jadi kita semua, ente sama. Semua kita bakal berpulang ke rahmat Allah. Nah di semua nih, ada Udi. Bapak Udi, permisi Pak ya. Nah, kalau mesti udah kadang-kadang ngomong agak gitu.
Boleh dimulai di perawan yang pengen mau silakan. Odi matinya lama nih dia. Orang-orang mati dia belum mati. Gue nengok, siapa yang murid gue? Jangan lupa, jangan tinggal baca subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughu wasifuna. Itu yang perempuan juga hafal itu. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughu wasifuna. Habis subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Insyaallah nanti panjang umur. Insyaallah. Baca kalimat tadi. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughu wasifuna. Subhanahu. Panjang umur insyaallah, mudah-mudahan niatin ente panjang umur Allah kasih, pengen buat ibadah, buat kebaikan, jangan buat maksiat kepada Allah Subhanahu. Ini akhir-akhirnya semua orang bakal apa? Bakal mati. Makanya ente kalau sekarang buat kebaikan, nanti ente meninggal dunia nyesel nggak? Agak nyesel di alam kubur, nggak nyesel, girang, senyum. Temen ente kirimin Fatihah, guru ente kirimin doa, tetangga kirimin doa. Dia ketemu apa kerabat kirimin Fatihah, kan kita senang di alam barzah karena bertemu dengan apa? Dengan orang-orang yang baik semua, dalam kebaikan semua. Tapi kalau ente nggak di sini, ente meninggal, siapa yang kirim Fatihah ke ente? Kan begitu. Tapi kalau ente bertemu dalam kebaikan, insya Allah yang kirim Fatihah siapa aja. Bisa Audi yang kirim Fatihah dia. Al-Fatihah kata Audi, ayo jamaah kita kirim Fatihah untuk Bapak Odi. Itu kayak umur dulu kan. Siapa di? Sekarang kita sampai ya pelajarannya apa? Hikayatul ukhra. Hikayat yang lainnya. Speaker jelek sih. Speaker double ini. Soalnya ame teras. Speaker sih dari kemarin pas ngaji. Pas kemarin jelek juga. Karena akhwani majusiyani fi zamani Malik bin Darin abadan nara, adalah ada dua orang saudara. Dua ini orang adalah orang majusi dua-duanya, penyembah api. Jadi ada orang yang menyembah api disebut dengan majusi itu. Jadi majusi untuk laki-laki, kalau perempuan majusiyah. Orang yang nyembah api disebut dengan majusi. Ada dua orang bersaudara ini, keduanya majusi. Fi zamani Malik bin Dinar, di zaman Sayyidina Imam Malik bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu, seorang ulama. Abadan nara ahaduhuma 73 sanatan. Yang satu menyembah api sudah selama 73 tahun. Yang satu menyembah api selama 73 tahun. Wal akharu 35 sanatan. Yang satu lagi nyembah api sudah selama 35 tahun. Lama. Yang satu abangnya nyembah api 73 tahun. Adiknya nyembah api selama 35 tahun. Faqala al-akhul asgharu li akhihi al-akbari. Berkata saudara yang paling kecil kepada saudara yang paling besar. Adiknya bilang kepada abangnya, Ta'ala, kemari. Hatta mujarribaha hal tahtarimuna au tuhriquna. Kama tuhrikul ladzi lam ya'budha. Coba kita coba nih. Apakah api menghormati kita atau membakar kita sebagaimana dia membakar orang yang tidak menyembahnya? Ini cobanya. Kita kan udah lama nyembah apa? Nyembah api. Abangnya nyembah api selama 73 tahun, adiknya selama. Coba sekarang coba nih. Nyalain api, nanti ini api menghormati kita atau ini api membakar apa? Membakar kita. Fa ini taramatna naru na'budha wa illa fala. Kalau ini api menghormati kita berdua, maka kita sembah terus sampai kita mati. Kalau ini api nggak kebakar kita, ini api menghormati kita, akan kita apa? Sembah terus sampai kita mati. Wa illa fala. Kalau tidak, maka enggak. Kita nggak perlu nyembah api lagi. Coba tuh ya. Jadi adiknya bilang kepada tadi siapa? Abangnya. Kita kan dua-duanya udah lama nyembah api nih. Abang udah nyembah api selama 73 tahun. Saya nyembah api selama 35 tahun. Kita coba ini. Api ini kita nyalain. Nanti kemudian nih kita lihat apakah api ini menghormati kita, tidak membakar kita, atau api ini apa?
membakar kita. Kalau api sampai tidak membakar kita, maka kita akan menyembah terus sampai kita mati. Tapi kalau ini api membakar kita, maka kita akan tidak akan menyembah api ini. Qala na'am, ya baik. Fa'auqada naran. Maka keduanya menyalakan apa? Api. Faqal akhul asghari li akhihi akbari. Maka berkata adiknya kepada abangnya, "A'anta tadau yadaka am ana adauha?" Saya atau engkau yang duluan narok tangan di api? Ya Allah, saya atau engkau yang narok tangan di dalam api? Faqala bal anta. Faqala bal anta tadauha. Engkau deh yang duluan yang meletakkan tangan engkau di api. Dinyuruh adiknya tuh. Abangnya nggak mau duluan. Dinyuruh tadi siapa? Adiknya yang sudah nyembah api selama 35 tahun. Tuh lihat tuh. Adik berani. Wa al-asgharu yadahu 'alaiha. Si adik letakin tangannya di atas api. Fa akhlaqat asbu'ahu. Maka itu api membakar jari-jarinya tuh. Orang api. Pas api dinyalain, maka si adik bilang, abang duluan yang taruh tangan di api atau saya? Kata abangnya apa? Udah ada duluan dia. Maka abangnya takut. Abangnya tahu api bakar apa? Akan membakar. Tapi kita punya keyakinan kepada Allah Ta'ala. Yang kebakar bukan api, tapi siapa? Allah. Api nggak punya kekuatan buat apa? Kebakar. Contoh, ente makan, ente kenyang, ente makan nasi pakai ayam, pakai apa lagi? Pakai sate, pakai apa lagi? Pakai macam-macam tuh. Ente kenyang. Yang bikin kenyang bukan nasi, yang bikin kenyang bukan ayam, tapi siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nasi, ayam, kambing hanya sebab, tapi yang bikin kenyang tadi siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya akidah kayak begitu. Nanti batuk pilek, nanti minum apa? Obat. Obatnya ada obatnya kalau batuk. Jadi kalau OBH, OBH macam BH. Omek ya. Kalau Odi OBH emang dia. Kadang-kadang dia pakai OBO, obat batuk Odi. Itu minum OBH ada komik tuh. Sembuh Allah kasih. Yang bikin sembuh bukan ya komik, tapi siapa? Allah. Obat yang ente minum komik tadi, OBH tadi hanya sebab ente minum komik atau OBH, maka Allah berikan kesembuhan. Makanya kita kalau minum obat jangan lupa baca bismillah tuh. Baca bismillahirrahmanirrahim. Yakini yang nyembuhin siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ente sampai meyakini yang menyembuhkan adalah komik, maka kafir keluar dari agama Islam. Gak boleh kita tuh. Gak boleh. Sama amel laki-laki, bujangan punya perawan. Ketemu pacar kayaknya adem palanya. Nggak boleh juga. Kalau yang diyakin begitu, sampai yakin yang bikin adem kepalanya si pacarnya tadi perawan, atau perawan sebaliknya yang bikin adem palanya pacarnya yang perjaka, maka itu hukumnya nggak boleh. Udah kafir tuh. Yang bikin adem bukan itu orang, tapi siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai meyakini itu obat yang bikin apa tadi? Bikin sembuh, tapi yang bikin sembuh tadi siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ente pusing, minum apa tuh kalau pusing? Paramek. Minum apa lagi tuh? Panadol. Apa lagi? Macam-macam banyak tuh obat tuh. Panadol, paramek. Pas ente minum Panadol, paramek, sembuh kepala. Ente yakinin yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Paramek, Panadol hanya sebagai apa tadi? Sebab doang. Makanya pas minum obat, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Jangan lupa itu. Kita yakinin yang menyembuhkan sakit kepala kita bukan paramek, tapi siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ente dagang, ente kerja, ente usaha, ente bisnis, dapat duit sebulan, seminggu, sehari, kan begitu. Ada yang harian gajiannya, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan, ada yang gaji orang kerja, apa gaji? Ada orang usaha kaya Allah kasih,
Ada orang kerja usaha, ente mesti kerja, mesti usaha, orang Islam mesti begitu, Muslim harus demikian, harus demikian. Al-harakah barakah, jangan diam ente. Al-harakah barakah. Ulama yang bilang bergerak itu memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gerak ente, geraknya bagaimana? Apaan aja kita punya, yang kita bisa, usaha yang halal, yang Allah. Jangan sampai kita diam, usaha ente. Dagang apa yang mana bilang yang mana bilang sudah dagang apaan kayak dagang minyak wangi. Dagang apa lagi? Dagang lontong, dagang apa lagi? Macam-macam dagang yang halal yang Allah ridha situ dagang. Jangan diam. Karena rezeki itu nggak datang ke ente, tapi harus apa? Harus ente jemput. Ada ente di rumah di samping ngambil duit kan? Duit jalan gitu ke rumah ente? Kan nggak ada. Atau ada orang ke rumah ente ngasih apa? Duit kan nggak ada. Ente mesti apa? Mesti gerak, mesti keluar, usaha. Bisa itu duit datang ke rumah ente. Nanti harus usaha gerak. Yang bilang ulama al-harakah barakah. Sukut rukut. Kalau ente diam, ngantuk tidur deh. Di rumah dia menghayal, tidur orang kayak menghayal. Lihat handphone, lihat IG, lihat apa lagi? Oh, lifestyle ente udah, otak ente udah otak orang kaya. Padahal nggak punya apa-apa. Orang kota tinggal dikit kotanya. Aneh menjadi teman handphonenya bagus, cakep. Pengen nelfon sebentar ke bini aneh. Nyemplung handphonenya, ya kan nggak ada kotanya, ada pulsa nggak ada juga, emang setan loh. Kayak begitu, orang tuh begitu modelnya tuh sekarang tuh, jadi lifestyle doang, gaya-gayaan doang, tapi duitnya apa? Duitnya ente, duitnya nggak ada. Pengen gayaan, pengen cakep, pengen hebat, pengen orang kata, nggak usah gaya-gayaan, hidup apa adanya. Tadi itu harus apa tadi? Al-harakah barakah, mesti bergerak kan dia. Jangan diam. Siapa yang belajar? Yang belajar jangan diam, harus bergerak. Jalan ente. Jangan males-malesan. Wah, zaman sekarang ini anak-anaknya pada malu dagang, pada malu usaha. Ini bilangnya anak-anaknya pada di pasar itu, dia bilang rumah ente dekat pasar. Gelar apaan juga laku di pasar kan ya? Ya kan? Gelar apaan kayak gelar orang-orang dari jauh kan ada keputaran tuh, ya kan? Datang putaran orang dari jauh semua tidak putaran, ada yang dagang tuh. Jadi semua daerah tetap ke situ putaran. Intinya kalau dekat pasar sampai baru dagang, nah dagang apaan aja udah takut insya Allah. Kayak Ariel yang dagang kadang-kadang deh, kadang-kadang dagang apa tuh? Nggak dagang gitu. Udah ada. Ada kan saya anak tuh yang dekat pasar. Dagang di pasar ini dekat pasar mah dagang. Yang kemarin Nabi bilang tuh 9/10 keuntungan ada di mana? Ada dagang. 9/10 keuntungan ada di dagang. Jadi tadi sekali lagi ya. Jadi yang bikin membakar itu bukan tadi apa? Bukan api, tapi siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dulu begitu, belajar sifat terus seperti itu, diyakin. Ente ziarah kubur ke aulia, ke habaib, ke kiai, wali-wali. Ente minta bertawassul dengan itu wali, dengan orang soleh, dengan kiai, dengan habib. Allah kabulin. Yang ngabulin bukan dia, tapi siapa? Allah. Itu wali, habib sebagai sebab perantara doang. Ente berwasilah kepadanya. Minta hajat, Allah kabulin di situ tuh. Tapi kalau ente yakin dia kabulin, gimana hukumnya? Kafir, bukan agama Islam. Makanya ente jangan sembarangan ziarah-ziarah nggak ada ilmunya. Ini sering bilang anak-anak, ziarah caranya begini. Kita baca salamullah ya sadah minar rahman ya usyakum ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum, baca Fatihah ke Rasulullah, sahabat, ke tabi'in, terus ulama-ulama, itu wali selesai, kita tahlil, baca yasin, baca al-ikhlas, segala macam selesai, baca doa, tawasul gitu wali. Kita punya hajat Allah kabulin, maka yang kita yakini adalah yang mengabulkan kita punya hajat siapa? Allah. Bukan itu wali, bukan itu habib, bukan, tapi siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ente yakin yang mengabul itu wali, maka kafir, keluar dari agama Islam. Jadi demikian ya, dari api ya. Api itu nggak membakar, tapi yang membakar siapa tadi? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adiknya berani, dinaruh tangannya di atas api. Akhirnya api membakar jari-jarinya.
Faqala, maka dia bilang, aduh, wa naza'a yadahu anha, langsung diambil tangan, dicabut tuh, gara-gara api tadi kebakar jarinya. Faqala, maka dia bilang, a'buduki mundu khamsin wa thalathina sanatan fatughrini, aku menyembah engkau sudah selama 35 tahun, tapi kenapa engkau menyakiti aku? Padahal dia nyembah api sudah selama 35 tahun. Dia nyembah api selama 35 tahun, tapi api masih apa tadi? Membakar dia, nyakitin dia. Allah. Jadi kita untung nyembah siapa gitu ya? Nyembah Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemarin ya, baca macam-macam tuh. Ente amalin tuh yang kemarin sebelum subuh tuh, yang sembahyang niatnya usolli, kemudian surah rakaat pertama kedua sama, rakaat pertama kedua, itu pertama, itu surahnya Al-Fatihah, ayat kursi berapa kali? 3 kali, kemudian Al-Kafirun sekali, kemudian Al-Ikhlas 11 kali. Jadi Fatihah, kemudian ayat kursi 3 kali, kemudian Al-Kafirun sekali, kemudian Al-Ikhlas 11 kali. Kelar salam baca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Astagfirullah. Faqala ya akhi ta'ala hatta na'budu rabban wa ilahan wahidan. Wahai saudaraku, wahai adikku, kemari sampai kita menyembah Allah yang Maha Esa. Karena tadi api yang disembah selama 35 tahun ngebakar dia, nyakitin dia. Ini adiknya bilang kepada abangnya, ayo sekarang kita nyembah Allah deh, yang Maha apa tadi? Yang Maha Esa. Lau aznabna wa tarakna amrahu 500 amin matalan tajawaza anna wa afa anna bi ta'atin sa'atin wahidatin wastighfari marratin wahidatin. Kalau kita berdosa dan kita tidak melakukan perintah yang Allah perintahkan kepada kita selama 500 tahun contohnya, maka pasti Tuhan itu akan memaafkan dan akan berikan kita pengampunan dosa dengan sebab taat yang sekali saja, 1 jam saja, dan istighfar yang sekali saja. Kalau kita berbuat dosa udah lama tadi selama 500 tahun, kemudian kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah, kemudian pasti Allah akan apa? Maafkan dosa kita, Allah ampuni dosa kita dengan taat hanya 1 jam saja dan istighfar hanya sekali saja. Itu demikian tuh. Kita punya Tuhan begitu kan, luar biasa kita punya Tuhan. Ente aneh sama deh, kita punya dosa kan namanya Allah kan banyak. Kita istighfar, kita taat 1 jam kepada Allah, yakin pasti Allah apa? Ampuni dosa kita tuh. Nah, fa'ajabahul akhul akbaru ila dzalika. Abangnya mau tuh. Ya udah, kita cari deh. Kita cari Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita berbuat dosa selama tadi berapa tahun tadi, maka Allah akan mengampuni dan akan menghapusi dosa kita dengan taat sejam dan istighfar 1 hari. Faqala ta'ala hatta nadhhaba ila man yadulluna 'ala at-tariqil mustaqim. Ayo, sampai kita pergi kepada orang yang menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Wa yu'allimuna dinal Islam, dan mengajari kita agama Islam. Ayo cari orangnya deh. Cari orangnya yang bisa nunjukin kita kepada jalannya yang lurus dan mengajarkan kepada kita agama Islam. Faqala fajtama'a ra'yuhuma 'ala an yadhhaba ila Malik bin Dinar liya'rida 'alaihi al-Islam. Akhirnya kedua sepakat pergi kepada satu orang ulama yang bernama Sayyidina Imam Malik bin Dinar radhiyallahu taala anhu. Tujuannya apa? Agar beliau akan menunjukkan kepada keduanya agama Islam. Gimana agama Islam sih? Nanti kita minta petunjuk daripada Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu taala anhu. Faqasadahu, maka keduanya pergi kepada Sayyidina Imam Malik bin Dinar. Fa'atayahu, mendatangi beliau. Fawajadahu wa huwa fi sawadil basrati yajlisul 'ammati wa ya'idhuhum. Mendapatkan keduanya, sedangkan Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu taala anhu ada di daerah Basrah lagi duduk ngajarin orang banyak. Allah, dilihat tuh dia tuh. Orang itu yang bernama tadi siapa? Sayyidina Imam Malik bin Dinar, ulama yang dari kota Basrah. Disamperin tuh, disamperin.
pengen dapetin Tuhan Allah yang tadi yang maha apa? Maha Esa. Disamperin tuh, ente begitu. Jadi ente nggak usah diam di rumah. Semua hal mesti diusahakan. Tadi al-harakah, barakah, nggak bisa diam. Ente pengen pintar, belajar, jalan. Ente pengen kaya, pengen punya duit, jalan, mesti bergerak, mesti al-harakah, barakah tuh. Nggak bisa diam di rumah. Ente pengen biar kebutuhan dari diri ente itu hilang, biar ente bisa ngerti segala macam hukum agama, belajar, jalan semua. Jadi nggak bisa hidayah tuh taufik ente diam aja di rumah, nggak bisa tuh. Harus diapain? Harus dijemput, harus bergerak. Al-harakah barakah. Ada orang di rumah dapat duit aja. Ada orang di rumah dapat apa? Dapat hidayah taufik? Nggak ada. Kecuali kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain lagi urusannya tuh. Kita orang aneh ente sana di rumah kemana-mana. Ada nggak duit datang ke kita? Agak, mesti keluar gitu, mesti keluar usaha. Kita pengen pinter, kita di rumah bisa kita pinter? Nggak bisa, harus apa? Keluar al-harakah, barakah. Bergerak, keberkahan Allah kasih. Tapi as-sukut tadi, as-sukut, rukut. Kalau kita diam maka akan tidur, akan ngantuk. Coba ini di rumah sendirian dia aja. Kan orang jadi bego. Di rumah sendirian dia bengong aja. Menghayal kagak, menghayal ini, menghayal itu, gak ada manfaatnya semua itu. Kayak demikian tuh ya. Kita harus al-harakah, barakah, as-sukut, rukut. Itu ulama yang bilang tuh. Ini dua orang manusia tadi itu dijemput hidayah. Dari rumahnya berangkat ke kota apa tadi? Kota Basrah. Nemuin satu orang ulama yang bernama Sayyidina Imam Malik bin Dinar radhiyallahu taala. Temuin tuh ulama. Wa qad ijtama alaihi khalqun katsirun. Oh, lagi ngumpul orang banyak. Ya Allah. Ngumpul orang banyak di hadapan Sayyidina Imam Malik bin Dinar radhiyallahu taala. Orang pada ngumpul datang ambil ilmu kepada beliau Sayyidina Imam Malik bin Dinar radhiyallahu taala anhu. Nah, ente mesti belajar tuh, ente mesti jangan sampai ada kalimat-kalimat, perbuatan-perbuatan yang nyakitin hati guru ente, jangan sama sekali tuh. Ada nyaksiin langsung, ada orang pintar, tapi ilmunya nggak berkembang. Lantaran satu orang ke Jakarta, ini ke Jakarta masyhur di Jakarta, hampir semua guru ngambil dari beliau ilmunya tuh. Kan ini kiai kadang-kadang suka ngetes muridnya. Kan begitu, datang ke rumah kiai, ini muridnya nggak disuruh baca kitab, tapi disuruh apa? Disuruh mijit, disuruh apa? Mijit gurunya, orang nih gurunya pengen tes, jadi sahabat datang ke rumah gurunya, suruh apa? Suruh mijit, kan dia udah pengen belajar di rumah, udah bawa kitab, sampai rumah gurunya, suruh mijit. Laki nih, gurunya laki, kiai, muridnya juga apa? Laki, bukan perempuan. Kalau yang jadi perempuan sih itu bukannya ya, ini guru orang setan. Jadi ini kiai minta muridnya laki datang di rumah, mau dibawa kitab, dia bukannya belajar tapi suruh apa? Suruh pijit, dipijitin. Sahabat ngaji begitu. Ini murid nggak sabar, mulutnya keluar kalimat yang nggak bagus. Apa dia bilang? Orang kan pengen kaji, datang ke rumah guru suruh mijit. Sampai ke telinga itu kiai, sampai ke kuping itu kiai, itu kabar tuh. Kata kiai apa itu? Dasar kunyuk katanya. Dasar apa? Dasar kunyuk, dasar belis. Nggak jadi itu orang, ilmunya banyak tapi nggak berkembang. Muridnya satu nggak punya. Sebab tadi apa tuh? Kalimat tadi sudah nyakitin hati siapa tuh? Hati gurunya tuh. Ente nggak boleh pakai hati-hati, jaga deh. Ente punya lisan, ente punya perbuatan. Jangan sampai ada kalimat atau jangan sampai ada perbuatan yang apa? Yang nyakitin hati siapa? Hati guru ente. Ya Allah, Allah cabut keberkahan tuh. Gak dapat itu keberkahan dari itu guru. Kayak demikian tuh. Jadi pelajaran begitu semua tuh. Ente jangan sampai nyakitin dengan ucapan ente atau dengan tadi apa? Perbuatan ente, hati si guru tadi nggak boleh. Jaga sampai kapan? Sampai itu guru mati atau ente mati. Begitu. Jadi ini Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu taala anhu
Pas lagi datangin, dia lagi apa tadi? Lagi ngajar. Orang banyak kumpul di hadapan beliau itu. Allah. Ya ulama ini. Falamma waqa'a bu'duhuma 'alaihi, tatkala kedua sudah jauh, sudah pergi, sudah pulang, sudah jauh. Faqala akhul akbar bil akhil asghari. Berkata abang kepada adiknya, "Qad badali an la uslima." Kalau begitu saya nggak bisa deh masuk agama Islam. Abangnya tadi yang nyembah api selama berapa tahun tadi? 73 tahun, bilang kepada adiknya, kalau begitu saya nggak jadi masuk agama Islam deh. Kenapa demikian? Fa'innahu qad madu aktsaru umri fi ibadatin nar. Karena sudah lewat banyak umur aku untuk menyembah api. Udah selama 73 tahun nyembah api. Walau anni aslamtu wa raja'tu ila Islam wa dini Muhammadin, kalau seandainya aku sampai masuk Islam, sampai aku kembali kepada agama Islam dan memeluk agama Nabi Muhammad SAW, yu'ayyirni ahlu baiti wa jiwari, maka semua keluarga aku dan tetangga aku pasti akan menghinakan aku. Kalau sampai aku masuk Islam, maka semua keluarga aku, semua tetangga aku pasti akan apa tadi? Menghinakan aku. Wan naru ahabbu ilayya min ta'yirihim, sementara api lebih aku senangi daripada hinaan mereka semua. Bakal dihina gak? Bakal dihina. Ente deh, ente tadinya berbuat dosa, berbuat maksiat. Ente taubat dengan taubatan apa? Nasuha. Ente udah kembali kepada dalamnya Allah. Ente udah bebenah diri, bebaras diri, udah mau sedikit-sedikit ikutin ajaran syariatnya Rasulullah SAW. Ada gak yang menghinakan ente? Ada gak? Loh, baru tobat aja udah begitu. Kan begitu. Kadang-kadang baru kemarin tobat aja udah besarungan begitu. Kan begitu, ada aja kan orang. Yang perempuan sama kayak begitu. Jilbab aja lo dituin, tutupin aurat lo. Kayak begitu orang udah ngomongin. Kalau kita udah mau apa tadi? Udah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada hinaan. Pasti semua orang-orang yang lebih demikian. Nah ini demikian. Dia khawatir kalau masuk agama Islam tadi apa? Bakal dihinakan oleh keluarganya dan tetangga-tetangganya. Dibilang udah mendingan nyembah api ketimbang mendapatkan hinaan daripada mereka semua. Cemen begini ya. Cemen. Dihinain terus jalan gitu. Orang hinain kita terus apa? Terus jalan. Kan yang bikin maju, yang bikin gede itu hinaan ente. Yang bikin gede ente, yang bikin maju, yang bikin ente selamat dunia akhirat, hinain itu orang. Kalau ente gak dihina, gak bakal apa? Gak bakal maju. Orang hina terus jalan dari al-harakah barakah. Gak peduli. Yang penting ikut ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah ginari masih pakai sarung aja. Udah ginari masih pakai serebet-serebet aja yang laki tuh. Udah ginari masih pakai kopiah putih aja kan begitu. Udah ginari masih pakai baju koko aja. Mau kemana? Ya kan begitu orang hinain. Orang udah asing tuh. Jadi kalau anak muda mesti pakai apa? Mesti pakai blue jean, apa lagi? Panel tuh, panel. Mesti pakai sweater. Warna putih gue dong. Tuh anak muda tuh. Yang perawan mesti buka auratnya. You can see me. Mesti buka apa itu? Buka keteknya kelihatan. Anda bilangin. Kapan lah ketek ayam ketek lu? Ayam mah dia nggak kelihatan keteknya. Ente pernah nggak lagi bikin ayam? Pernah nggak ente? Lihat ayam perempuannya. Kelihatan nggak keteknya? Nggak kelihatan orang begini nih. Kan nggak begini dia. Ayam nggak kelihatan keteknya, orang kan keteknya. Ya orang sebut ayam nggak kelihatan keteknya. Ya Allah, masa kalah mah ayam. You can see me. Kalau buat perawan anak-anaknya perempuannya yang pakai baju kayak mulai sekarang, yang pakai celana sampai di atas tuh, ada yang ngeliatin ini loh, astagfirullahaladzim. Begitu celana sampai sini, kalau mulus nggak apa-apa. Tatoan semua. Apa gocapan mas? Bekas korek. Yang mulus aja kita gak demen liatnya. Ya Allah, kita gak demen liatnya. Cuma kita nafsu kita demen. Nafsu kita demen. Kita gak demen. Ya Allah. Kan
dari dulu ente ya Allah. Ane nggak demen perempuan itu, ane nggak demen dari dulu. Kita nggak ada gairah. Kita nggak ada nafsu, nggak ada. Ane lebih demen lihat perempuan apa? Tutup rata, nggak kelihatan. Dia punya tuh luar biasa tuh perempuan jagoan tuh. Ente demen lihat perempuan yang masih kebuka aurat, ente bukan jagoan ente. Ente masih pengecut, ente penjahat ente. Tapi kalau perempuan yang pakai apa? Jilbab rapat, ente pengen sama dia, ya Allah, mudah-mudahan jadi bini gue. Ya lewat 4. Mudah-mudahan yang satu aja jadi bini aku, ya Allah. Ente masih begitu jadi laki. Jangan ada syahwat dengan perempuan yang kebuka aurat, jangan. Ente masih ada syahwat dengan apa? Perempuan yang berjilbab. Ente ada syahwat, ya Allah. Jadiin dia ya Allah sebagai hati apa ya, sebagai apa? Bidadariku. Kau yang gila ngomong begitu. Jadi ya Allah sebagai istriku, ya Allah. Ketahuan begitu enak gitu. Ketahuan ngaji, ketahuan memang kerapat auratnya, ya Allah, adem ya begitu. Begitu di. Jangan terbang pahanya kelihatan. Neodi deh. Wah, kamu seruduk kan. Ya, perempuan yang laki begitu, ini yang udah ngaji tuh, udah cari yang perempuan yang apa? Tutup auratnya. Kalau belum, ente upayain biar ente punya pacar apa? Tutup auratnya. Ada begitu dari dulu begitu. Demen namanya perempuan yang apa? Yang tutup auratnya, demam gitu lihatnya, Allah, adem gitu punya mata, nggak apa ya? Nggak jadi mata kita jelalatan, ya Allah, lihatnya enak. Apalagi perempuan wudhunya rapi, kita lihatin air wajahnya tuh lain, perempuannya wudhunya rapi, nanti ada sih malah perempuan, ya Allah, ada perempuannya udah tua, nenek-nenek, lihatin, ya Allah cakep banget, nenek-nenek, gimana perawannya kan begitu, udah nenek-nenek udah mas-masnya apa tuh? Sudah cakep, nenek umur 60-an, yakin 60 lebih. Cakep, nenek-nenek bersih mukanya, wudhunya rapi. Ini yakin wudhunya rapi. Apalagi perawannya kan begitu. Kayak sekarang ngeliat, Ariel mukanya cakep. Ini yakin wudhunya berantakan. Wudhunya rapi. Sama yang laki begitu. Yang laki kalau wudhunya ente cakep pakai ilmu, cakep muka ente. Lihatnya enak, makanya pengen tamu kayak Odi gitu. Jadi dia malu kalau seandainya sampai apa tadi? Masuk agama Islam. Kalau sampai masuk agama Islam tadi dibilang apa? Maka keluarga aku, tetangga aku bakal menghinakan aku. Ada bau nggak? Ada bau. Oh udah apa mau tuh? Yang apa yang Habibie? Tapi yang dijahit apa ya? Kumpul amplop deh, apa nggak ada? Ada nggak? Hah? Ya Habib Rasul. Iya, Habib bin Rasul. Ada nggak Bu? Ada nggak Bu? Hah? Hah? Nggak ada. Ada Mbak. Ada Mbak nggak tuh? Ya, Habib Rasul ada Mbak. Ada nggak? Yang ada itu bijahil kodul amplop. Ya Pak Luas juga. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا حبيبي الرسول يا حبيبي الرسول
يا سيد الحسن يا سيد الحسين يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين يا ربنا نرجو في كل حالة أنت حبيب الرسول يا سيد الإمام يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين أنت قرة العين يا نور النبي بجاه سبط الرسول يشفع لنا يا الله يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين بجاه المرتضى لا حبيبا بجاه قد الأخيار حبيب عمر المهضر بجاه قد العنفان حبيب علي السكران يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين بجاه الفقيه المقدم يسر لنا أمورنا بصدقه العظيم شيخ عبد الرحمن سلام يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين بجاه محيي النفوس حبيب عبد الله العدروس بجاه كل الأنفاس حبيب عمر العطاس يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين بجاه قد الإرشاد حبيب عبد الله الحكام بجاه قطب الأنفاق حبيب علوي السقاف يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين وهم أولياؤك انصر لنا يا الله بجاهل يا ربنا استجب دعانا يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين ثم صلى وسلم على سيد الأنام وآله وصحبه في
حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد الحسين يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن